दो मंत्रियों को होर सद्या गया साबका विजिलेंस वालों मान साहब तो वार वार कह चुके हैं जिन्होंने पंजाब का एक एक पैसा लुटिया उन्होंने को वसूलिया जाएगा। करप्शन ही नहीं ज़्यादा की हुई है, बेइंतहा करप्शन की हुई है, कुछ छड्या ही नहीं गा किते। साड़ी महंगिया महंगिया जमीन जड़ियाँ उन्होंने वास्ते केस नहीं लड़े गए, वकील नहीं किए गए या बहुत माड़े वकील किए गए। तुहाडे वकील जिहड़े जाके वो प्राइवेट बंदे नाल रल गए। सो ये काम तो होए ने, शरेआम होए ने कि किसी ग्रंथ की बेअदबी होवे। वो असीं सिर्फ ये नहीं गल कर रहे कि गुरु ग्रंथ साहब की होवे, चाहे गीता की होंदी है, चाहे किसी धर्म की किसी पुस्तक की होंदी है, तो उन्होंने ट्रीट इस तरह ही करना चाहिए जिवें उन्हें जे उहदी जिवें उन्हें इंसान को मारिया है। हिंदू और सिखों को दोनों मैसेज है कि हिंदू सिख का 9 मास का रिश्ता है और सानू यह जी कोई गल नहीं करनी चाहिए जिहदे नाल दूजे बंदे नूं जां सिख इहो जी गल ना करन कि हिंदुआं दुख होवे, हिंदू इहो जी गल ना करन जे सिखां दुख होवे। भगवान धरना दिंदे हुंदे ने ते उन्हां दी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तुहानूं नहीं लगदा किते ना किते हुण लोकतंत्र जिहड़ा वो तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है? लेकिन जो इल्ज़ाम लगा रही ने तो कुदरती गल सफ़र कर रही होगी, कितना जी करता अपने देश इल्ज़ाम लैण का। मदन लाल ढींगरा जी की जी सोच विचार है, जी उन्होंने विचारधारा सी वो सदियों वास्ते जिंदा रहेगी। शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक का अज उद्घाटन किया गया गोल बाग के। कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने शहीदों को भुल जांदियां उन्हां दा कदे भला नहीं हो सकता। इत्थे पहुंचे ने लोकल बॉडी मिनिस्टर डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार, राम राम। डॉक्टर साहब अज शहीद मदन लाल ढींगरा के स्मारक का अनावरण किया गया है तो बहुत लंबे समय तो लोगों की मंग सी। देखो ऐसे शहीदों को भी इग्नोर किया जाता रहा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक गल है जी। जाने अनजाने गलतियाँ हो जांदियां ने। सो चलो भैन जी लक्ष्मीकांता जी ने बहुत मेहनत की है, होर भी सज्जना ने बहुत मेहनत की है और हर एक गल तक टाइम होंदा, शायद वो टाइम ही अज सीगा ते असीं अज तो गांह तुर पईए कि सानू उन्हां दी जिहड़ी सानू सिक्ख्या दित्ती उन्होंने, जो उन्होंने शहादत विच असीं सिक्ख्या लै सकदे उन्हां को कि तुसीं किसी दा शरीर कैद कर सकदे हो, तुसीं किसी नूं कतल कर सकदे हो, तुसीं किसी नूं शहीद कर सकदे हो, लेकिन उहदी जिहड़ी सोच है, उहदा विचार है, ਉਹਦੀ कोई लिमिट नहीं है, ਉਹਦਾ कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो सदियां तक जिंदा रहिंदी है। सो इस तरह ही मदन लाल ढींगरा जी की जी सोच विचार है, जी उन्होंने विचारधारा सीगा वो सदियां वास्ते जिंदा रहेगी। और अमृतसर वास्ते बड़ी मान की गल है कि साडे शहर के पढ़े इत्थे वड्डे होए, इत्थे पढ़े ये वो क्रांतिकारी ने जिन्हें शहादत दी। और भैन जी ने एक होर बड़ी इसमें गल की कि शहीद उधम सिंह और शहीद मदन लाल ढींगरा दोवें अमृतसर दे ने। बिल्कुल शहीद उधम सिंह भावें पैदा सुनाम च होए, लेकिन क्योंकि माता पिता दोवां दा देहांत हो गया, सो जरा चीफ खालसा दीवान यतीम खाना चलाउंदा पुतली घर दे विच उत्थे दोवें भरा आए, फिर वड्डे भरा दी भी डैथ हो गई, छट्टी भी सी उन्हां नूं, और ये उत्थे रह के पढ़े, उत्थे रह के वड्डे होए। और जो जलियांवाले बाग जो घटना हुई 1919 च उहदे विच उन्हां दे दिल ते बहुत गहरा असर होया और उन्हां फिर जो अपना दिल च ठान ली कि मैं जनरल डवायर नूं मैं नहीं छड्डांगा नहीं उन्होंने। सो इस तरह दोवें अमृतसर के साढ़े शहीद होण और असीं दोवां नूं याद ना करिए। एक भैन जी ने होर बड़ी सोहनी गल की है कि दोवां दे जिहड़े प्रतिमा ने वो कट्ठियां लगनी चाहिए। ये बड़ा सोहना विचार है, बहुत सोहना विचार है, शायद किते नहीं भी किते होया। हाँ हुंदा जदों असीं भगत सिंह होरां दे 2 साथियों की गल करदे हो, तिन्हां दी इकट्ठी लग जाती है। आने वाले दिनों च इत्थे लगेगा शहीद उधम सिंह दा बूथ भी कोई कमिट नहीं कर रहा, पर जे सोच उन्हां दी हैगी है, जे उन्हां दी सोच सानूं इन्नी दूर तक ले आई है, असीं सारे जे चाहांगे तो क्यों नहीं होएगा। जे अमृतसर के सारे निवासी चाहांगे तो बिल्कुल होएगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब शहीदों ने देखो श्रद्धांजलि मतलब अपनी जाना वारतियाँ कुर्बानियाँ देतियाँ देश की आज़ादी वास्ते। लोग कल संसद का उद्घाटन होंदा नवीं दा, बहुत सारी पार्टियां ने उहदा बाईकाट भी किया तो उहदे बाहर भलवान धरना दिंदे हुंदे ने ते उन्हां दी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तुहानूं नहीं लगदा किते ना किते हुण लोकतंत्र जिहड़ा वो तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है? हाँ जी, मैनूं कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि अज जिहड़ा बड़ा साडे वास्ते बड़ा सुभाग का दिन है, बड़ा चंगा दिन है। पर जे तुसीं सवाल पुछ रहे हो तो बिल्कुल ठीक गल है तुहाडी कि सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ नाल लैके चलना चाहिए, छोटे वड्डे नूं, अमीर गरीब नूं, हिंदू सिख मुसलमान नूं, सानूं सब नूं नाल लैके चलना चाहिए क्योंकि आज़ादी वास्ते सारे लड़े ने, सारियां कौमां लड़ियां ने, सब ने आज़ादी वास्ते कुर्बानियां कीतियां ने। तो सानूं जे असीं प्रेम प्यार नाल चलांगे, 2 भरावां दी गल ले लो, जिन्ना चिर 2 भरा इकट्ठे होण परिवार बरकत च हुंदा, ਜਦੋਂ ही ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ तो बिल्कुल दोवां ਦਾ डाउनफॉल हो जाता। सो इस तरह ही जे असीं सारियां कौमां इकट्ठियां होकर चलांगियां और स्पैशली पंजाब विच मेरा हिंदू और सिखां नूं दोवां नूं मैसेज है कि हिंदू सिख का 9 मास का रिश्ता है और सानूं इहो जी कोई गल नहीं करनी चाहिए जिहदे नाल दूजे बंदे नूं जां सिख इहो जी गल ना करन कि हिंदुआं दुख होवे, हिंदू इहो जी गल ना करन जे सिखां दुख होवे। जे दोवां च कोई फ्रिंज एलीमेंट
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਥਾਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਟੈਚੂ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲ ਬਾਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਲਵਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੰਡਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ, ਫਿਰ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਵਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਫੜਿਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸ ਬਣਦੇ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸਾਬਕਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਤੇ। ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਗਏ, ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਜਣਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ। ਟਰਸਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਧੋ, ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਟੈਪ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਜਿੰਦਾ ਸੀਵਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ 1% ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ
ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਲਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ D4 ਨਿਊਜ਼ ਦੀਪਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।